loving Jesus, we thank you that you are our God and you love your church. You love everyone that has come here. I pray a fresh this of your Calvary love. We come on everyone. And they may know how much you love them. Not those who are watching on the TV or mobile. Speak to their hearts. Show them your love. They will be totally encouraged. And they will be a firebrand for you. In Jesus' name. Amen. So, by the grace of God, this is our 23rd anniversary. 23 years. God has provided. And God has sustained us. And as long as we are in His will, run after Him, we will see always He is there for us. Sadly, sometimes the church has lost its way. Sadly, sometimes we think, now we are saved, let us go and do what we want to do. We'll deal with that one by one. So the first thing is passion. When without passion, there's no result. When there is a passion, there will be an effort. There will be a reason. Suppose you went to see a field. And as you were wandering in that field, you saw some hole in that field. So you wonder what is in that hole. You put a stick and you start removing some dirt. Then you see a diamond necklace inside. You look around. Where is the owner of the field? And what you do? Go down. You start digging. You see more gold. And you start digging. And you see more diamonds. Only you cover it. You go to the owner. How much you are going to charge me for this field? After telling the high price, would you argue for the rate? That's a story in the Bible. When Jesus was teaching on parables, one of the parables was a man finding a treasure in the field. Think what will happen to you? You go to your wife or your husband. We got to sell everything. We got to sell everything. And you wonder what? Why? When it comes to know, both are willing to do anything for the treasure. Jesus is our treasure. Jesus is the greatest treasure you can have. I cannot tell you enough about Jesus. Turn with me to Isaiah 53. We see His passion for you. When you realize this passion that He had was to save you from an eternal damnation. He left everything. He left heaven. He left all His work. He left everything. It's not just He had no other work to do, so He came and died for us. He treated you as the most important person. You are God's VIP.
ದೇವರ ವಿಐಪಿ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. I'm not telling you simply. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. There's so many scripture we don't have time. ಎಷ್ಟೋ ವಚನಗಳುಂಟು, ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. You turn to 1 Timothy 2, don't need to turn, but you turn to 5th chapter of John, 3rd chapter of John. You read always God passion for people. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರಬಹುದು, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರಬಹುದು, 1 ತಿಮೋಥಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರಬಹುದು, ದೇವರು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. We see that his passion was so big. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ he was willing to pay any price for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆತನ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದ. So in Romans 8 says, ರೋಮಾಪುರ 8ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, after giving you his son, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಆತನ ಕೊಟ್ಟಾಗ would he not do all things for you? ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, after giving his only son for you, ಒಂದೊಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. would not he do give you all things? ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಲ್ವಾ? What we do, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? oh yeah, I said it, not give me. ಹೌದೌದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. This condition apply. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳುಂಟು. You got to ask him. ಇವರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. You got to wait for his time. ಆತನ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯಬೇಕು. And he will definitely give it to you. ಆತ ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Do you believe that? ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? After giving Jesus to you, ಯೇಸುವನ್ನೇ ಆತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. the Father says, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, what more can I do for you? ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ I'm ಮಾಡಬಹುದು? willing to do for you. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. What a God we serve. ಎಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ So in the ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. book of Isaiah 53, ಯೆಶಾಯ 53ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, we see ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ that in the third, fourth, fifth verse, 3, 4, 5ನೇ ವಚನಗಳು it says, ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, can somebody read? ಅವನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಮನುಷ್ಯರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು, ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದವನು, ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತನು, ಜನರು ಮುಖವನ್ನು ಓರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ಆಗಿದ್ದನು. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೊತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ಹೌದು. ನಾವಾದರೂ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಬಾಧಿತನು, ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನು, ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ಬೆಸಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು. ನಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದನು, ಅವನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. You see that the words are written in the Bible. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ವಚನಗಳು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Everyone who believes it. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. Why people are not getting healed? ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಜನರು ಗುಣ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ? It's written. ಅದು ಬಂದಿದೆ. By the stripes of Jesus, ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ we are healed. ನಾವು ಆಗಲೇ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. Why people don't get healed? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಜನರು ಗುಣ ಹೊಂದ್ತಾ ಇಲ್ಲ? You don't need to turn, but remember this verse 4:2 of Hebrews says, the word spoken was not mixed with faith. ನೀವು ತಿರುಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಬ್ರೂಯರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆ ವಚನದ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬೆರೆಸಲಿಲ್ಲ. When you believe the word, ನೀವು ವಚನವನ್ನು ನಂಬುವಾಗ you will see its power. ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. Isaiah 53:1 says what? ಯೆಶಾಯ 53:1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Who has believed our report? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಿದ್ರು? It says, and to whom is the arm or power of God? ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಾಹುವು ಯಾರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು? Amen. ಆಮೆನ್. When you have doubt that you are not loud or you feel down, read Isaiah 53. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗಿತದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರುವಾಗ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯ 53:4-5 ಓದಿ. And who is this person that was fulfilled the scripture? ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? It is Jesus. ಯೇಸು ಆಗಿದ್ದ. How do you know that? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? 1 Timothy 3:16. 1 ತಿಮೋಥಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. It says, ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, God was manifest in the flesh. ದೇವರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸದೃಶನಾದ. See his passion for you. ಆತನ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. See the passion of Thomas. ಅದು ತೋಮನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೋಡಿ. He was under Jesus. ಆತನ ಯೇಸುವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. He continued the same passion. ಅದೇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ. He came to India. ಆತನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ. 2000 years ago. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ. He died in Tamil Nadu. ಆತನ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ. I went and saw his grave. ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದೆ. You can go anytime Tamil Nadu, little mountain, Chennai. You can see St. Thomas's grave. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸಂತ ತೋಮನ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ಜಾಗ. There one lady bit his toe. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಬೆರಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ್ದು. That toe is preserved separately. ಆ ಒಂದು ಬೆರಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Whether it's St. Thomas or not, but if it was really his toe, I mean, you see an apostle of Jesus who came to India to tell the
India that Jesus loves them. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಂತ ತೋಮನ ಕಾಲದ ಅದು ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಂತ ತೋಮನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸಾರಿದ ಇಲ್ಲಿ. When you see the passion, ನೀವು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೋಡುವಾಗ, when you see the passion of Jesus ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೋಡುವಾಗ, in all his apostles, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಒಳ್ಳೆ you will find one thing common. ನೀವು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ They ನೋಡ್ತೀರಾ, gave their life for Jesus. ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು. In fact, they gave their life for the people. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು? Because they were so filled with the spirit of Jesus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಭರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು They became small Jesuses in the world. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯೇಸುವಾಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. They had the same passion. ಅದೇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. You know church? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಭೆ, The world is perishing, ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, heading to a hell of eternity. ಒಂದು ನಿತ್ಯತ್ವದ ನರಕದೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. God knew it. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. That's why he sent his son. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. He came for a purpose, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ, with a passion, ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದ, all of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. And the apostles ಅಪೊಸ್ತಲರು and the early church, ಮತ್ತು ಆದಿ ಸಭೆಯು they had the same spirit of Jesus. ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. They become full of passion. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾದರು. God so loved me ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ that ಮೆಚ್ಚಿದ. he became a man ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾದ, and took my place on the cross. ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. 5 times in the Bible 5 ಬಾರಿ it ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ says Jesus Almighty God. ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ John ದೇವರು. 1:1, ಯೋಹಾನ 1:1, Romans 9:5, ರೋಮಾಪುರ 9:5, 2 Peter 1:1, 2 ಪೇತ್ರ 1:1, Titus 2:13, ತೀತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13, 1 John 5:20. 1 ಯೋಹಾನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ It says Jesus is Almighty God. ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು But ಅಂತ. he left all that being God. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆತನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ. You read it in Philippians 2:5 onwards. ನೀವು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನದ ನಂತರ That is ಓದಬಹುದು. why the people can't understand. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now you see the passion of Jesus. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದಂತ When ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. you go in detail, you will start crying. ನೀವು ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರುವುದಕ್ಕೆ You ಶುರು will ಮಾಡ್ತೀರಾ. see. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, He was like a small child. ಆತನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ. His heart was so tender. ಆತನ ಹೃದಯ ಅಷ್ಟು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ್ದು. There was no sin in him. ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಆತನಲ್ಲಿ Jesus ಇರಲಿಲ್ಲ. never even said one smallest sin. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪವನ್ನು ಯೇಸು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. But he took your punishment and my punishment. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆತನ ಅನುಭವಿಸಿದ. He shed his holy blood ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. to wash away our sins. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ. You listen to it. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? Does it convict you? ಅದು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ? It should convict you. ಅದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. Because the Holy Spirit will convict you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ This is ಮಾಡ್ತಾನೆ. true. ಇದು ಸತ್ಯ. All your sins have been paid ನಿಮ್ಮ for. ಎಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. When I saw Jesus in vision, ನಾನು ಯೇಸುವರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ I was kneeling in front of him, ನಾವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿದ್ವಿ. and he was so close to me. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ. I never saw his face. ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು But ನೋಡಿಲ್ಲ. suddenly behind him, Calvary opened up for me. ಆದ್ರೆ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಶಿಲುಬೆಯು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. And the love of Jesus ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ just filled me. ನನ್ನ ತುಂಬಿತು. I don't know how long I was kneeling. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಾನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿದ್ದೆ ಅಂತ. My parents tried to change me so many times. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. But Jesus changed me in 1 minute. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ. Jesus changes people till today. ಯೇಸು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is our God. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವರು. He gave his life for you. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. I want to see your passion for him. ನಿನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿರುವುದನ್ನು Do you want a revelation of his love? ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ? I will challenge you. Pray. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ Take some time of meditation. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. What meditation? ಏನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು? Meditate on what Jesus has done for you. ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ. I guarantee you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡ್ತೀನಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು will reveal suddenly. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ You will ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾನೆ. see him suffering on the cross. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಆತನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡುವುದನ್ನ. The pain in his hand is his shoulders it is disjoint. ಆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೈಗಳು ಡಿಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. Because that's the way they crucified. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. To cause maximum pain. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋವನ್ನ Such a ಕೊಡಬೇಕು. pain you and me cannot bear it. ಅಂತ ರೀತಿಯಾದ ನೋವನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Because Jesus was filled with the Holy Spirit. ಯೇಸು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿದ್ದ. And he was strengthened by the Holy Spirit. ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬಲಗೊಂಡ. But not to for example to
be numb to the pain. ಆ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸೈಡಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. He gave the strength to bear the pain. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಆ ನೋವನ್ನ For each one of us sitting here, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ I cannot imagine ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. the thorns on his head. ಅದರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಕಿರೀಟ. Tradition say that those thorns were so long, when they beat it into Jesus' head, one of his eye got blinded. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅವನ ಕಿರೀಟ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚುಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಣ ಚುಪ್ಪಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನ ಕೂಡ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅದು. His shoulders are out of joint. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಭುಜಗದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ನೇತಾಡ್ತಿದ್ದ. They fold their legs and nail the feet. ಕಾಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಚಿಯ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಯಿಂದ. For him to breathe, ಆತನಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು he ಅಂದ್ರೆ has to come up again. ಆತನ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು. If anyone had a dislocated shoulder, ಆ ರೀತಿಯ ಭುಜವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ you do ಇದೆ. not know the terrible pain you go through. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಭಯಾನಕವಾದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ. When you see an animal that's broken its leg, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ something happens. ಏನು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. When you see a man punished in that way, ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ you can't look at it. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. Jesus was punished for our sins. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. When he comes up, ಆತನ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. and then he cannot stay there ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. because his leg is paining. ತಿರ್ಗಾ ಕಾಲು ನೋವು. Again he goes down. ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ His ಹೋಗ್ತಾನೆ. hand is paining. ತಿರ್ಗಾ ಕೈಗಳು ನೋವು. His head is bleeding. ಆತನ ತಲೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. ಆತನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. See in Isaiah 52:14. ಯೆಶಾಯ 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ನೋಡಿ. People were astonished at him. ಜನರು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. His visage was so marred. ಆತನ ಮುಖ ಎಷ್ಟು ಕುರುಪವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ more than any man. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ. And is far more than the sons of man. ಆಗ ನರ ಜನ್ಮದವರ ಮನುಷ್ಯನ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ರೂಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಕಾರವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ if my God loves us like that way, ನನ್ನ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದ್ರೆ how much we must love him back. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆತನನ್ನು He ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. has a passion for you. ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He took your punishment. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ. Others we were to pay the punishment in hell. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. To stop you from going to hell. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೀವು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ He was punished. ಆತನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. He was bruised ಆತನು ಚಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ. from head to foot. ಆತನ ತಲೆಯಿಂದ They ಪಾದದವರೆಗೂ could not recognize him. ಅವನನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. He died for all of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತ. What a Jesus we serve. ಎಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ Church, ಮಾಡ್ತೀವಿ. if this is not the passion of the church, ಇದು ಸಭೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ why God loved me, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. gave his life for me. ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ. What must I do now? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? I'll tell you a story. ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. A missionary went among the Indians. ಒಬ್ಬ ದೇವ ಸೇವಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋದ. Indians are the red Indians. ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ. And that's in America. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ He went to people who did not believe in God. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬದೇ ಇರುವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಮಿಷನರಿ ಹೋದ. They want to hear what he said. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. And he started to preach. ಅವನು ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. And the big chief is sitting there. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದವನಿದ್ದ. And he heard the story of how Jesus suffered for him. ಯೇಸು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಬಗೆ ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಕಥೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ So he went, he brought the only best horse that he rides is the chief rides. ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕುದುರೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. He tapped the missionary. ಆತ ಮಿಷನರಿ ತಕ್ಕದ. Big chief give his horse to ಅದರಿಂದ Jesus. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯೇಸುವಿಗೆ ಈ ಕುದುರೆನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And then he went and sat down. ಅದರ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. Again and again. ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ The ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. love of God ದೇವರ and ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ the punishment he took. ಆತನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ. You know, the big chief, they have a tomac. That's like small axe. ಆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹತ್ರ. With that they will kill people. ಅವರು ಅದರಿಂದ ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. It is prestige to have. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ರೀತಿ. The best one in the. ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. The missionary. ಆ ಮಿಷನರಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Big chief give his tomac to Jesus. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಈ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ. As the missionary was explaining. ಆ ಮಿಷನರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಾಗ And then what? ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? Come and kneel down. ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಣಕಾಲುತ್ತಾನೆ. Big chief give his life. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ So ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. when you see the passion of Jesus, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು it ನೋಡುವಾಗ should bring a passion in your heart for him. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಅದು I ಮುಟ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. pray all the young one in the church. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಯ They will ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗಾಗಿ have a passion for Jesus. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Nobody loves you. ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ Doesn't matter. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, He loves you. ಆತನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ Jesus loves you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. He will never forget you. ಆದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. Lo and behold, I am with you. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ. Even to the end of the age. ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ. Hallelujah. Hallelujah. What a promise. ಎಂತ ವಾಗ್ದಾನ. He never lies. ಆದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವನಲ್ಲ. Jesus is with you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. I challenge you. ನಾನು ಸವಾಲು Meditate on his passion. ಆತನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ Think of his love. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ Think ಮಾಡಿ. why he had to die. ಯಾಕಂತ ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ May ಮಾಡಿ. the passion of the Holy Spirit rise up in the church. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ Till we ಉದ್ಭವವಾಗಲಿ. all say, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವವರೆಗೂ here I am, Lord. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೇ. I am yours. ನಾನು ನಿನ್ನವನು. It's not I have that to do and I have that to do. ಅದು Then ನನಗೆ I am ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, yours. ಇದು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನವನು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. I am Jesus is from the word go. ಹೋಗು ಅನ್ನುವಂತ ಪದದಿಂದ ನಾನು ಆಗಲೇ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ವಂತ. Go into all the world and preach the gospel. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿರಿ. You don't have no passion for Jesus. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ You don't care of the perishing. ಒಂದು ನಾಶ ಹೊಂದುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. To the world it's foolishness. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೂರ್ಖತನ. To the world says, why can't you just forgive and take us all to heaven? ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? But once you sin, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ your spirit changes its color. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. You know what color it will become? ಯಾವ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Almost black. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪಿನ ರೀತಿ. It's given Isaiah 1:18. ಯೆಶಾಯ 1:18 ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Sin color is crimson color. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಕರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. And the blood of Jesus ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ washes it whiter than snow. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಳುಪಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ. Condition. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನೆ. Repent. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಿರಿ. Don't come to Jesus and still be the whole self. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಜೀವಿತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Don't ಜೀವಿಸಬೇಡಿ. come to Jesus and still have hurts in your heart. ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ನೋವುಗಳ ಬೇಸರವನ್ನು Oh, foolish believers. ಮೂರ್ಖವಾದ ಒಂದು You have ವಿಶ್ವಾಸ. hurt Jesus more than anybody else. ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ You have bothered about what that person said about you. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಿದೆ. When the King of Glory, you have hurt and killed him on the cross. ಆದ್ರೆ ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನಿಗೆ ನೀವು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಆತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. Repent of that foolish unforgiveness in your heart. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಕ್ಷಮಾಪಣೆಯ ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನದ ಅಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೆ Repent of all the sexual sins. ಎಲ್ಲ ಕಾಮವಿಲಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು Repent of hating people. ಜನರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ See ಮಾಡಿ. the passion God has for you. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. Deal with your sin. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡಿ. The next point. ಮುಂದಿನ ಅಂಶ, The church must be pure. ಸಭೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. First is passion. ಮೊದಲನೇದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. Next is purity. ಎರಡನೆಯದು ಶುದ್ಧತ್ವ. This purity ಈ ಶುದ್ಧತ್ವ is, we see it in the 5th chapter of Acts. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. After you know Jesus, ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ it is the feast of the Passover. ಒಂದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ, After the Passover ಆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ comes ಆದ್ಮೇಲೆ the feast of unleavened bread. ಒಂದು ಹುಳಿದ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ. So Passover is over. ಈಗ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ You ಮುಗಿತು. believe in Jesus? ಈಗ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೀರಾ? Next is the feast of unleavened bread. ಇದು ಹುಳಿದ I'm not going to that, but I'm just telling you the ಹಿಟ್ಟಿನ fact. ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದನ್ನ In the ಹೇಳ್ತಾರೆ. Jewish people, among the Jewish people, ಯಹೂದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ when the feast of unleavened bread comes, ಈ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರುವಾಗ they search every corner of the fridge if there is a little bit of unleavened bread. ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಹುಳಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. Even if they fold in their apron, they will search to see any unleavened ಅವ್ರು bread. ಧರಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. If they have a big store, small store, they will clean it so thoroughly that not even a crumb of unleavened bread is being in that. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟವ್ವಾಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ ಸ್ಟವ್ವಾಗ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ತುಣುಕು ಕೂಡ ಆ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. They will clean the kitchen, every nook and corner, so that not even a small piece of unleavened bread will be there. ಆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನ ಯಾವ ಒಂದು ತುಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. How nice if the believers. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ. How nice if the believers ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು will have a passion ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ for purity.
ಒಂದು ಶುದ್ಧತ್ವಕ್ಕಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. When you meet with opposite sex people, ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ you're so pure. ನೀವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. You're so pure on your phone. ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. You're so pure in everything. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ. That's how you must live for God. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. If you believe in His passion, ನೀವು ಆತನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ then you must believe in His purity also. ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. Think of dealing with every sin in your life. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪದ The ವಿಷಯದಲ್ಲಿ church ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ must be holy. ಸಭೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. I must be holy. ನಾನು You ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. must be holy. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. You shouldn't be hiding hatred in your heart. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. The Bible says you have lying lips. ಸತ್ಯವಾದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸುಳ್ಳಿನ ತುಟಿಗಳನ್ನು You must deal ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. with hypocrisy. ಅದು ಕಪಟಿತನದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಾಡಬೇಕು. Third verse. ಮೂರನೇ ವಚನ So we see ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ Ananias and Sapphira. ಅನನೀಯ ಮತ್ತು ಸಫೀರ. You notice one thing. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, God hates sin. ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನು Sin ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾನೆ. today is the same God. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ And ಇದ್ದದ್ದು. here what happens? ನಾವಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ When they sinned, ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ they died. ಅವ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು. Immediately after Peter was speaking to Ananias, ಪೇತ್ರನು ಅನನೀಯನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ and all the church was watching, ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. why did you lie to the Holy Spirit? ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ? He died there. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ. Then 3 hours later, 3 ಗಂಟೆಗಳಾದ್ಮೇಲೆ nobody went from the church. How do we know? ಯಾರು ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ No sister went from the church. How do we know? ಯಾವ ಸಹೋದರಿಯು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, Because when his wife came, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನನೀಯನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಾಗ she never knew that her husband died. ಆಕೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So all the ladies were in the church. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು. It was such an important message. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ. Now it was about 3 hours later when his wife came in. 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ Tell me, ಆದ್ರೆ have you sold the land for so much? ಪೇತ್ರನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹೇಳು ಈ ಹೊಲವನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀಯಾ? She said, yeah. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು ಅಂತ. Yeah. And Peter answered and told him, ಪೇತ್ರನು ಆಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ, how that you have agreed to together test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who buried your husband are at the door, and they will carry out. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಕರ್ತನಾತ್ಮನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಡಂಬಟ್ಟಿರಿ? ಅದೋ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹೂಣಿಟ್ಟವರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Somebody say, Peter was here? ಪೇತ್ರನು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ So you stand up? ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Last week you told a lie. ಕಳೆದ ವಾರ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yeah. ಹೌದು. Dead. ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋದ. If it happened like that way, the church will automatically be holy. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. One man was committing adultery. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. He is also serving God. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. Means he had an excuse to leave his wife and catch another woman. ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ He ಮಾಡ್ದ. thought he can be Tarzan. ಆಗ ಅನ್ಕೊಂಡ ತಾಸನ ಆಗ್ಬೋದು Leave ಅಂತ. one branch, catch another branch. ಒಂದು ಕೊಂಬೆನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಬೆನ ಹಿಡಿಯತ್ತ. But this prophet went to his house. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. I think the prophet name was Paul. He was a very mighty prophet. ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ ಪೌಲ ಅಂತ. ಅವನು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟ. He opened the door. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ some preachers are very famous, so he was very famous. So he said, "Oh, brother Paul, you come here." ಏನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಓ ಪೌಲ್ ಅವರೇ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? Please come inside. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ He ಅಂತ. says, "I'm not coming inside." ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರಲ್ಲ. The Lord says to you, ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, don't repent, you're going to die. ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಸಾಯ್ತೀಯಾ. They only left the room. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. Now God does not deal with us that way. ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ God has given the authority to the church ದೇವರು ಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ to deal with sin in the church. ಪಾಪದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ. If you are in a church that sin is entertained, ಸಭೆ ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಪದ ಜೊತೆ ಮನೋರಂಜನೆಯಾಗಿ when ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ believers ಸಭೆ live ಇದ್ರೆ, a life that is not pleasing to God, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗದಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, and nobody says anything, ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that's not a church. ಅದು ಸಭೆಯೇ ಅಲ್ಲ, That's a club. ಅದು ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you are in a true church, ನೀವು ನಿಜವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ you will be accountable with your life. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವರಾಗ್ತೀರಾ. You'll be sure that somebody will ask you. ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. We have to correct. ಅದು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು We ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ. want the church to be pure. ನಾವು ಸಭೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. Amen. Amen. You can find it in scriptures. ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Go and tell him their fault. ಅವನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೇಳು. 18th chapter of Matthew. ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ Take 2 with you. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ They don't listen. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ Get into the church. ಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು And ಹೇಳು. from that time, ಅಲ್ಲಿಂದ they don't listen. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ They are out.
will attract such kind of people in the church. ನಾವು ಅಂತ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತೇವೆ When ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. you want to stand for God, ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು God will ಅಂದಾಗ have people who stand for Him. ದೇವರು ಜನರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. That's why God says, ಅದಕ್ಕಾಗಿ before you ದೇವರಿದ್ದಾನೆ break bread, ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ examine your life. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. He still kills people. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಜನರನ್ನ. Still kills people. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. You know, in one day, ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ 23,000 people who committed adultery died. 33,000 ಜನರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ That ಸತ್ತರು. was more hard. ಈಗ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ Turn ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. to Matthew 5:28. ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28 ನೋಡಿ. To all the brothers, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ you must have a pure life. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಜೀವನವಿರಬೇಕು. Inside, ಒಳಗಡೆ passion for Jesus. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. Because you love Jesus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ. What it says? ಇಲ್ಲಿ 5:28 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನಾದನು. Finish. ಮುಗಿತು. You die, ಸತ್ತೋದ್ರೆ hell. ನರಕ. That's why ಅದಕ್ಕಾಗಿ be passionate for Jesus. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Don't be kuch with any girl or any boy. ಯಾವ ಹುಡುಗಿತೆ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಜೊತೆ ಕುಚ್ ಬೇಡ. May not be anything wrong, ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇರಬಹುದು, but your flesh is weak. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವ ಏನಿದೆ Run ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ. to Jesus. ಯೇಸುವಿನೆಡೆಗೆ ಓಡ್ರಿ. If you're getting a crush, you know what I mean. If you're getting a crush, ಒಂದು ಕ್ರಶ್ ಆಗುವಾಗ ತಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾಗುತ್ತ not juice crush. ಜ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. You see somebody, you have a crush on that ಇಲ್ಲಿ person. ಯಾರೋ ನೋಡುವಾಗ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗ್ತೀರಾ. That's the evil spirit coming ಅದು ದುರಾತ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, to make you to fall ನೀವು ಬೀಳುವಂತೆ and ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. lose your direction for the kingdom. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು. I challenge you, ನಾನು ಸಹ young brothers and sisters, ಯವನಸ್ಥರ keep ಸ್ತ್ರೀಯರು your mind on Jesus. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. He will give you His choice one day. ಆತನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒಂದಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So we finish passion. ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. Church must be pure. ಒಂದು ಸಭೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ And ಇರಬೇಕು. church must have power. ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಆ ಬಲ ಇರಬೇಕು. After the book of Acts was over, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ after the gospel over, ಅದೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ the nearest to the gospel is the book of Acts. ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ. If the book of Acts was not there, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ we do not know what the apostles did. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. We only have all the epistles. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. We see ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, when Jesus went away, ಯೇಸು ಹೊರಟಾದ್ಮೇಲೆ He gave a commandment to His church. ಆತನ ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ. Evangelism is not only for the pastor. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದು ಬರೀ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ Examine your ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. Do you have the power of the Holy Spirit? ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾ? You say no. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ What are you doing about it? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? What are you doing about it? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Must do something. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? I can't believe you are saying that. ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. If you don't have the power, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you must realize it, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, acknowledge it, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, and say, ಹೇಳ್ಬೇಕು, yes, Jesus, ಹೌದು ಯೇಸುವೇ, I don't have this power. ನನಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, I want this power. ನನಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. So in Luke 24, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24ರಲ್ಲಿ 49, 49ರಲ್ಲಿ Acts 1:8, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1:8ರಲ್ಲಿ Acts 5:32, 32ನೇ ವಚನ, Luke 11:30. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನ. All this show you ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the Spirit of God ದೇವರ ಆತ್ಮನು can only do His work. You cannot do His work. ನೀವು ಆತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆತನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Why Peter's sermon was so effective? ಯಾಕೆ ಪೇತ್ರನ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು? That 3,000 got saved. 3,000 ಜನರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ರು. How many got saved? ಎಷ್ಟು ಜನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ರು? 3,000 got saved. 3,000 ಜನರು. Just one sermon. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯಿಂದ. I have led people to the Lord. ನಾನು ಜನರನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ But ಭಕ್ತರಿಗೆ. I envy, I thirst. Lord, I want that power. ನಾನು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. Why? ಯಾಕೆ? The power increase in the church. ಆತ ಶಕ್ತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವಾಗ People will get saved. ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Do you want people to get saved? ನೀವು ಬಯಸ್ತೀರಾ ಜನರು Do ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ? you want all the sweet people in the city of Mysore or wherever you are staying to get saved? ಮೈಸೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು, ಎಲ್ಲಾ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ ನೀವು? Yes. ಹೌದು.
I believe all people are sweet ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಿಹಿಯಾದವರು ಅಂತ. because Jesus loves them. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. I know we are sinners. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ. God sees something in them. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತರಲ್ಲೂ ಏನನ್ನೋ ನೋಡ್ತಾರೆ. His heart longs to bring them to the ಆತನ ಹೃದಯ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೆ ಆತನ ಎಡೆಗೆ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು Just I ಬರ್ಬೇಕು. want to ask you, ಸಭೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. do you want the power of the Holy Spirit? ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ? What I can show you. ಅದೇ ಏನು ನಿಮಗೆ When the Holy Spirit comes on the church, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ there will be a change. ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ. Peter was timid. ಪೇತ್ರನು ಒಂದು ಮುದುಡಿನಂತವನಾಗಿದ್ದ. He became like a lion. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಾದ. Amen. Amen. So we see the power will transform you. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. Jesus said the shortcut to receive the power. ಯೇಸು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ He ಹೇಳ್ತಾರೆ. says if anyone thirsts, ಯಾರು ದಾಹವುಳ್ಳವರಾದ್ರೆ it's written in the 7th chapter of John. ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. If anyone thirsts, 36th chapter, 36th verse. 36ನೇ ವಚನದಿಂದ If anyone thirsts, ಯಾರು ದಾಹವುಳ್ಳವರಾದ್ರೆ let him come where? ಯಾರು ಬಳಿ ಬರಬೇಕು? Where? ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? To Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ If ಬರಬೇಕು. he gave his life for you, ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ would not he give you the Holy Spirit? ಆದರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ವಾ? Come on, church. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Acts 2:38. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 7:38 ಹೇಳುತ್ತೆ. The gift is for you. ಈ ಉಡುಗೊರೆ ಈ ವರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. For who? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ? For you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. Jesus wanted to give that gift to you. ಯೇಸು ಆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. Acts 2:39 is most key word. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 39ನೇ ವಚನ ಒಂದು ಕೀಲಿಗೈಯಾದ It is for ವಚನವಾಗಿದೆ. your children ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ and ಇದೆ. for all who are far off. ಯಾರೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ Same Holy ನಮಗೋಸ್ಕರ. Spirit. ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. Same results. ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. Now ask a question. ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. Why do you think ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ we are not so much filled with the Holy Spirit? ನಾವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭರಿತರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ Can you tell me? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭರಿತರಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ? No thirst. ದಾಹ ಇಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Many other things of the world has crowded our thirst. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಆ ದಾಹವನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. We are very conscious about the appointment. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. We are conscious about the school and this and that. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Put your faith on the promise. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ And say, God, ಹೇಳಿ ಕರ್ತನೇ give me the Holy Spirit. ನನಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಡು. You can get it many times. You can get many feelings. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು ನೀವು. Amen. So when the Spirit increases in your life, ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿಮ್ಮ this ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ church will become more effective. ಈ ಸಭೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳಂತ ಸಭೆಯಾಗುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So we see ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ when you receive power, ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ next thing you will get persecution. ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹಿಂಸೆಗೊಳಪಡ್ತೀರಾ. Now we are in the fourth point. 4ನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. When you receive power, ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ also you will receive persecution. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಸೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. Chapter of Acts. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 5ನೇ Look at the ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ apostles' persecution. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹಿಂಸೆಗೊಳಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ. 5:12. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. Church, when you are filled with the Holy Spirit, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ when our church is filled with the Holy ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ Spirit, ಸಭೆಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ every ಭರಿತರಾಗುವಾಗ sickness will be healed. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯು ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. Do you want to see that? ನೀವು ನೋಡಕ್ How ಬಯಸ್ತೀರಾ? many of you want to see that? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಯಸ್ತೀರಾ Are ನೋಡಿ? you willing to get up at 3 o'clock and pray? ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Are you ಮಾಡಿ willing to ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? take the 3 o'clock challenge? ಆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಮೊರೆಯುವ ಆರಾಧಿಸಿ Thank you for Calvary. ಆ ಕಲ್ವಾರಿಗಾಗಿ I say, Lord, now I am yours. ಹೇಳಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಈಗ ನಾನು Fill me with your Holy Spirit. ನನಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ Fill ಭರಿತನಾಗು. our church with the Holy ನಮ್ಮ Spirit. ಸಭೆಯನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ Please ತುಂಬಿಸು. deal with us, O God. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ Let us not be a hindrance to your kingdom. ನಿನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಡೆಗಲಾಗದೆ Let us be a ಇರಲಿ. blessing for your kingdom. ನಾವು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ Let the ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ. people sing your praise because of us. ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಜನರು ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗಾನವನ್ನು May ಹಾಡಲಿ. they see Jesus in us. ಯೇಸುವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಲಿ. The passion Jesus had, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅದೇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ may the church have. ಸಭೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Do you want to see the blind see? ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕುರುಡರು Do you want to see the ಕಾಣುವುದನ್ನ? deaf hear? ಒಂದು ಕಿವುಡರ ಕಿವಿಗೆ Do you ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? want to see miracles? ನೀವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? Jesus is the miracle worker. ಯೇಸುವೇ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ When you meet with him, ನೀವು ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿ and say, ಮಾಡುವಾಗ Jesus, ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸುವೇ please do your miracle. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿ. Please heal this person. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸು. When you ask him, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ he will speak to you. ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. Go, I will heal that person. ಹೋಗು ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು Wow. ಗುಣಪಡಿಸ್ತೀನಿ. When you go and pray, ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ anything will happen. ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. Because you heard the master. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಜಮಾನನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. Nothing happens
accidentally. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. Miracles don't happen accidentally. ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. Miracles happen when saints are on their knees begging the Lord and praying to the Lord and asking the Lord. ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಸಂತರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ. Don't look at the first stage, second stage, what stage? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ Look at the master. ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದು If you ಯಜಮಾನನಿಗೆ say ನೋಡು. that person I will heal because you prayed, he will be healed. ಆ ಬೇಡಿಯ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಇದು ಗುಣವಂತನೆ ಅಂತ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Don't think people who heal people are doing it automatically. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾರು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. I love a person, Catherine Kuhlman. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕುಲ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವಸೇನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. The way she lived for that, she made a lot of mistakes. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. She had a big church ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಇತ್ತು. and she fell into adultery. ಒಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರು ಅವರು. Everything scattered. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚದುರಿತು. 10 years she lived with that man. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ He left his wife, married her. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಈಕೆನ ಮದುವೆ 10 ಆದ್ರು. years she had a most very happy time. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಜೀವಿತ. Then one day the Holy Spirit said, ಒಂದಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ, you want me ನಾನು ಬೇಕಾ or you want to live with him? ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಾ? She repented. ಆಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ She ಪಟ್ಟಳು. wrote a note. ಆಕೆ ಒಂದು ನೋಟ್ Happy marriage. ಅವನು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಮದುವೆಯಾದ್ರು. She walked out. ಆ ಮದುವೆಯಿಂದ And she ಹೊರಬಂದು was a broken person. ಮುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ Everyone ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು. looked down at her. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. They treated her like dirt. ಆಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಧೂಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. 5,000 strong church. ಅದು 5,000 ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ Destroyed. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಗೊಂಡು. She went back to God. ಆಕೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು. She paid a price. ಆಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. Then she got a small thing on radio. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ When ಸಂಗತಿ people ಸಿಕ್ತು. heard the message, ಆ ಜನರು ಆಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ they were getting healed. ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. One lady went for a crusade. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು ಕ್ರೂಸೇಡ್ ಹೋದಾಗ She went, the conductor lifted her, the wheelchair, put her in the bus. ಕಂಡಕ್ಟರು ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕುಣಿಸಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ್ರು. ಅವಳನ್ನೇ ಬಸ್ಸಿಂದ When ಇಳಿಸಿದವಳೆ. she came back, ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಊಟ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ she ಬಂದಾಗ had no wheelchair with her. ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ. She walked into the bus. ಆ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. Can you imagine? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? Can you imagine? ಆಲೋಚನೆ What ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ happened to the ಸಾಧ್ಯನಾ? conductor? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ Think of it. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. He would have fallen and worshipped Jesus. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಣಗಳು ನೋಡಿ ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಬಹುದು. One lady ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ paid the price. ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. If a church pays the price, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯು ಆ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾದ್ರೆ how many thousands of souls we are going to win? ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ. Hallelujah. So church, we finished passion, purity, power, persuasion. ನಾವು 4 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ. 5:16. 5ನೇ ವಚನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಊರುಗಳ ಜನರು ಸಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನು, ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು. Yeah, everyone got healed. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾದರು. Some people say that was only for the apostle. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು That's a big lie. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ Think ಹೇಳ್ತಾರೆ. of it. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. The Heavenly Father ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ is compassion for people. ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕಂಪ Through ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. His Son Jesus. ಆತನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ He healed everyone. ಆತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ. Everywhere Jesus went, He healed. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ. Why He healed? ಯಾಕೆ ಗುಣ ಹೊಂದ್ರು? Not to prove He is the Son of God. ಆತ ದೇವರ ಮಗನು ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. Not because of miracles they will believe. ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದ ಅವರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ. Because He was moved with compassion. ಆದ್ರೆ ಆತನ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. Hallelujah. So we see, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ soon as this happens, ಈ ಸಂಗತಿಗಳಾದ soon ಮೇಲೆ as it happens in the Word of Life ಈ Church, ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀರಾ? 12ನೇ ವಚನ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಸದ್ದುಕಾಯರ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಮತಾಭಿಮಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣದ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರು. yeah, ಹೌದು, because of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ because of people getting saved, ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ expect persecution. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಿ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ ಹಿಂಸೆ ಇರುವುದು. If ಇದಾಗುವುದಾದ್ರೆ Jesus was persecuted, ಯೇಸು ಹಿಂಸಲ್ಪಟ್ಟುವಾಗ if the apostles were persecuted, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೂಡ and if ಹಿಂಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ we have the same power, ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದಾದ್ರೆ what do you want to do? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Go and get persecuted. ಹಿಂಸೆಗೊಳಪಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then what happened? ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? In the night, ಕರ್ತನು ದೂತನು angel came. ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತ ಬರೋದನ್ನ What he did? ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? Open the door. ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೀತಾನೆ. What he said? ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? Run! ಓಡಿ
20th verse. ಅದು 20ನೇ ವಚನ. ನೀವು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಜೀವ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ Those people want to kill them now. ಆ ಜನರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು But ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. they are going in that same place. ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Church, pray for boldness. ಸಭೆಯ ಧೈರ್ಯತನಕ್ಕಾಗಿ Pray ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. for boldness. ಧೈರ್ಯತನಕ್ಕಾಗಿ. Okay, we find that 28th verse says, 28ನೇ ವಚನ. look here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. He says, strictly we not told you to shut your mouth. ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನೀವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ. But Peter says, ಆದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 29th verse, 29ನೇ ವಚನ. but we rather obey God. ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ. Amen. He said, you told us, but we obey God. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ತೀವಿ. This is God's message. ಇದು ದೇವರ ಸಂದೇಶ. The only truth in this world, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಏನು? supported by the living God. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟ Sent his prophets. ಆತನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಳಿಸಿದ. Messiah is going to come. ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. 300 prophecies. 300 ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. We have 100% backing of God. 100% ಶೇಕಡ ದೇವರ ಬಲ ನಮಗಿದೆ. Don't be ashamed to preach the gospel. ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡಿ. God is behind you. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. Says, go my son, go my son. ಹೋಗು ಮಗನೇ, ಹೋಗು ಮಗಳೇ ಅಂತ Get ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. somebody. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ If ಹೇಳು. they believe, they will be ಅವರು saved. ನಂಬಿದ್ರೆ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. Don't be quiet. ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ. With the threats and persecution. ಆ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗಳು ಬರುವಾಗ, ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಯ Even if they ಬರುವಾಗ, put you in jail, speak my word there. ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ನನ್ನ And ವಚನವನ್ನು lo, I ಮಾಡು. am with you. ಈಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. That's why I pray today. ಅದಕ್ಕಾಗಿ Lord, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. let me not get used to a comfortable life in this world. ದೇವರೇ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನೇ My ಸಹಾಯ special ಮಾಡು. bed. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಡ್, My special this, my ನನ್ನ special that. ವಿಶೇಷವಾದ ಇದು, ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅದು ಅಂತ. Lord, I'm willing to sleep on a mat. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ. I'm ready for the gospel to go ನಾನು forth. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಹೊರ Then it ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ says here, ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. Then it says here, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, as you go on to see, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ they were so mad with them, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ they wanted to kill them. ಆ ಜನರು ಈ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರು. 33rd verse. 33ನೇ ವಚನ. What did they preach to them? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೋಧಿಸಿದ್ರು? 30th verse says, the God of our fathers 30ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ raised up Jesus from the dead. ಯೇಸುವನ್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿಸಿದನು. What you must preach? ನೀವೇನಿಲ್ಲ The good news. ಬೋಧಿಸಬೇಕು, ಶುಭ ಸಂದೇಶ. Jesus is raised from the dead. ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ Your sins have ಎದ್ದೇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. been paid for by his blood. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತನ ರಕ್ತದ You have ಮೂಲಕವಾಗಿ. eternal life. ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು. So then he goes on to speak here, says, give repentance to Israel and forgiveness of sins. ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಪಾಪ When ಪರಿಹಾರವನ್ನು you feel the Holy ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ. Spirit, when you speak, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವಾಗಿ people will ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜನರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ. hallelujah, Hallelujah. and they will turn to God. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ Then ತಿರುಗ್ತಾರೆ. he says here, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, when they heard this, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ what they were? ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ರೌದ್ರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. Furious. ರೌದ್ರತೆಯಿಂದ ಇದ್ರು. Who was furious? ಯಾರು ರೌದ್ರತೆ These were ಇದ್ರು? the Sadducees. ಇವರು ಸದ್ದುಕಾಯರು, And they were the Pharisees. ಫರಿಸಾಯರು. There were a bunch of seers that could not see. ಅವರು ಕಾಯರಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದವರು. And they both were against each other. ಆ ಇಬ್ಬರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಫರಿಸಾಯರು ಇಬ್ಬರು The Pharisees controlled the people. ಫರಿಸಾಯರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ But ಮಾಡಿದ್ರು. the Sadducees had gold and silver. ಸದ್ದುಕಾಯರ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ So ಇತ್ತು. the Sadducees needed the Pharisees. ಸದ್ದುಕಾಯರಿಗೆ ಫರಿಸಾಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, And the Pharisees needed the gold and silver. ಫರಿಸಾಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು So ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಕು. even though I don't agree, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ but the gold no. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿನ್ನ ಇದೆ And ಅಲ್ವಾ? decide that person will think. ಆದ್ರೆ ಆ the other ವ್ಯಕ್ತಿ people. ಅವರೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜನರ ಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, 70% people under the Pharisees. 70% ಶೇಕಡ And see ಫರಿಸಾಯರಿರ್ತಾರೆ. what happens there. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ They're going to kill. ಅವ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ The ಹೋಗ್ತಾರೆ. next point is protection. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. And they're going to kill. ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. God sent one Pharisee ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನನ್ನು who was ಎಬ್ಬಿಸಿದ. highly respected. ಆತನು ಅತಿ ಒಂದು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ God saw ವ್ಯಕ್ತಿ. that he was in that meeting. ದೇವರು ನೋಡ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. And he stood up and preached. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. Then it goes on to say, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ they ಹೇಳ್ತದೆ, beat them up. ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು. They beat them up. ಹೊಡೆದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ. And they went
end up rejoicing. ಅದೇ ಈ ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ What ಹೋದರು. happened? ಅದೇನಾಯ್ತು? Daily the number was increasing. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ How many of ಹೋಯಿತು. you want to see increase of people getting saved? ಹೆಚ್ಚಳ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು And the ಸಾರ್ತಿದ್ದೇವೆ. last thing is ಕಡೆಯ ಸಂಗತಿ providence. ಅದನ್ನು Think of ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. this. ನೀವು The ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. apostles are busy with the kingdom of God. ಒಂದು ಕರ್ತನಾದ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು They do not ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ think of getting food and clothing. ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ Each ಬಂದಿಲ್ಲ. one of us has some ನಮ್ಮ responsibility ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ. for Jesus. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ You take that seriously. ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ Whether you ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. lose your job because of that, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ or ಬರುವಾಗ the people hate you because of ಅಥವಾ ಜನರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, that, or whatever the price you have to pay, ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದೇನೋ pay it. ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. God will always be with you. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರ್ತಾನೆ. In 37 years I am serving Jesus. 37 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇವೆ Not ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. one day I starved. ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹಸಿವಿಂದ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. Not one day. I can tell so many. But ಎಷ್ಟೋ just say, ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. 6:33 Matthew says, ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 6:33 first his kingdom, ಆತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು his ಮೊದಲು righteousness, ಆತನ that means ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ do what God has put in your heart to do. ಮತ್ತು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡು. Don't compromise your faith. ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. Don't tell lies to keep your job. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. Speak the truth and God gives you the chance to keep it. ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡಿ, ಭಯ You will ಪಡಬೇಡಿ. see his hand providing. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಆತನ ಒಂದು ಕೈ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದನ್ನ. ಆಮೆನ್. Shall we pray? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Church, today you saw ಸಭೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು that you are so important to God. ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದವರು. God has a passion for you. ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What are you going to do for Jesus? ನೀವು ಯೇಸುಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I will suggest to you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. just spend time in fasting and prayer. ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. Spend time in worshiping Him. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. Jesus will wonderfully speak to you. ಯೇಸು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. Shall we pray? Father, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ we ಮಾಡ್ತಾನೆ. pray ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. that these precious words that you have spoken to us ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ಯಾ? burn in our hearts. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಉರಿಯಲಿ. You are the treasure for us, O God. ನೀನೇ ಆ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ನಮಗೆ. Naturally, if you found a treasure, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ oh God, ಓ ದೇವರೇ, we would sell everything we get. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ. When we know it, we can own it. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. Knowing you, Jesus, ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು is the greatest thing in our life. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. Loving God, ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ, help us to change. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ Let these 7 points ಈ 7 ಅಂಶಗಳು burn in our hearts. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲಿ. As Jesus ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ